రాజీవ్ హత్య కేసులో సుప్రీం కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. కేసులో 31 ఏళ్లు జైలు శిక్ష అనుభవించిన పెర్రరీ వాలన్ విడుదలకు ఆదేశించింది. రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో దోషిగా తేలిన పెర్రరీ వాలన్ తనకు క్షమాభిక్ష ప్రసాదించాల్సిందిగా తమిళనాడు గవర్నర్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే దానిని రాష్ట్రపతికి పంపగా ఇంతవరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుడు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసుకున్నారు. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ తుది తీర్పు వెలువరించింది. పెర్రరీ వాలన్ను జైలు నుంచి విడుదల చేయాల్సిందిగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. పెర్రరీ వాలన్ అంశంలో సుప్రీంకోర్టు ఏ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుందనే అంశాలపై అతని తరపు న్యాయవాదితో మా కరెస్పాండెంట్ రాజు ఫేస్ టు ఫేస్. రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో ముద్దాయిగా ఉన్నటువంటి పెర్రరీ వాలన్ ఇప్పటికే శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. 31 ఏళ్లుగా శిక్ష అనుభవిస్తున్నటువంటి పెర్రరీ వాలన్ను విడుదల చేయాలంటూ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతేకాదు ఇప్పటికే అతనికి మరణశిక్ష పడింది ముందుగా, ఆ తర్వాత దాన్ని జీవిత ఖైదుగా మార్చారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతుందని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ కొంత టెన్షన్గానే ఎదురు చూసినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఫైనల్గా ఇప్పటికే అంటే ఏదైతే తమిళనాడు క్యాబినెట్ కూడా ఈ విషయంలో ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. క్యాబినెట్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం అటు రాష్ట్రపతికి కూడా గవర్నర్ ద్వారా పంపించారు. కానీ అది ఎక్కడా కూడా మూమెంట్ జరిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఫైనల్గా ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు మాత్రం దీనికి సంబంధించి ఒక కీలక తీర్పునిచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. మనతో మాట్లాడేందుకు ఏదైతే పిటిషనర్ అడ్వకేట్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. सब आप बोल सकते हैं अभी आज पेर्ररी वालन के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आ गया? So today the Honorable Supreme Court of 3 judges benches, it had directed the release of Mr. Perreri Valan, who has been in a long period of incarceration for more than 33 years. And in this 33 years, he had various battles of litigation. And today in this SLP, Supreme Court had used Article 142 of the Constitution, and it had released it has directed for his release. And Supreme Court had considered various aspects. For example, his 33 years inside the jail and also his good conduct in the jail. Because when he was inside the jail, he had did so many things like his education, his good things, whichever he did, it considered those things, the various certificates which he had got inside the jail for his good conduct, those things. And also another thing is that there is a delay in his deciding the mercy petition, and whenever there is a delay in mercy petition, whenever a person is inside the jail for a long period of incarceration, it amounts to Article 21 of the Constitution as per the Supreme Court has held in Maruram judgment. So Supreme Court has considered those aspects and it has released it, and also it had stated that there is a flaw in the 5-judge bench in Sriharan judgment also. It's a constitutional bench of Supreme Court. So these are the aspects which Honorable Supreme Court had considered in release of Mr. Perreri Valan. Actually, Rashtrapati not given the mercy petition. Yes. Yeah. So basically what has happened is that earlier the file was pending before the governor. Then the governor had referred the matter to the president, and now the matter is pending. The file is pending in president. The Supreme Court had was examining these issues, whether who has the power, whether when a cabinet has made a decision, whether the governor who is to act on the aid and help of the council of ministers, whether he can refer individually to the president or whether he can act by himself. These are some of the aspects which the Supreme Court had considered, and eventually it had directed the release of Mr. Perreri Valan. What about the remaining people also convicted there? What is the position? Yeah. So with respect to the remaining people, the thing is that they can also move before the appropriate court, citing this judgment, and they can also pray before this court or any other court for their release, especially on the propositions of law laid on by this honorable court in this particular case. Thank you. మొత్తానికి అయితే ఏదైతే పెర్రరీ వాలన్కి సంబంధించినటువంటి తీర్పు విషయంలో గవర్నమెంట్ అంటే ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ నుంచి దీనికి సంబంధించినటువంటి క్షమాభిక్ష పైన ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పి కూడా కోర్టు పరిశీలించింది. కానీ అటు నుంచి ఎటువంటి క్షమాభిక్షకు సంబంధించినటువంటి ఉత్తర్వులు రాకపోవడంతో ఇక ఫైనల్గా
ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ 141 ఉందో దాని ప్రకారంగా తీర్పు ఇచ్చిందని చెప్పి ఏదైతే పెరారి వాలన్ తరపున ఉన్నటువంటి పిటిషనర్ అడ్వకేట్స్ స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంతేకాదు రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో ఉన్నటువంటి మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ విషయంలో కూడా వాళ్ళు సరైన విధంగా కనుక కోర్టుకు అప్రోచ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇటువంటి తీర్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి పిటిషనర్లు చెప్తున్నారు. ఇక మరోవైపు ఏదైతే 19 ఏళ్ల వయసులో పెరారి వాలన్ ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు అతనికి 50 ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, మొత్తం కూడా తన జీవిత కాలం మొత్తం కూడా అంటే దాదాపు 31 ఏళ్ల పాటు తను కోర్టులోనే ఉన్నారు. ఏదైతే కోర్టులో పోరాడుతూనే ఉన్నారు. కానీ జైలు నుంచి తాను అంటే పరివర్తన అనేది చాలా తన పూర్తిగా కూడా బాగుందని చెప్పి ఉంది. సో అందుకోసమే అతన్ని అన్ని రకాలుగా పరిశీలించిన తర్వాతనే కోర్టు ఇలాంటి తీర్పు ఇచ్చిందని చెప్పి అటు పిటిషనర్లంతా కూడా స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ సంజీవ్తో కలిసి రాజు, NTV.